वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आजाद मुल्कां दे विच आजादी दा निगमान रहे, आजादी दे ख्वाब वेख रहे, आजाद सोच रखण वाले आजाद मुल्कां दे आजाद लोकां दा स्वागत करदे हां जी। अकाल चैनल दे शो तुहाडा की कहना है दे विच इस वेले भारत दे विच आजादी दा जो जश्न मनाया गया उस दियां तस्वीरां इस वेले तुसीं सोशल मीडिया दे उत्ते वेखियां ही होणगियां। उस तो इलावा बीते दिन पाकिस्तान ने भी अपनी आजादी दा अपने मुल्क दे विच आजादी दा जश्न मनाया, लेकिन असी आजाद हाँ, धरती वो आजाद है जिथों असी ताल्लुकात रखते हाँ, उत्थों असी बाहरले मुल्कां दे विच गए, पहुंचे, उत्थे कारोबार अपने जमाए, बच्चियां ने चंगे अपना नामना खटिया, लेकिन पिछे मुड़ के जद असी वेखदे हां तां क्यों साडे जहन दे विच उस धरती दे नाल जुड़े हुए कई अजिहे मुद्दे इस वेले सरगर्म हो जाते ने, जद असी ये गल सोचते हां कि सानू इजाजत है आजादी दे नाल बोलण, आजादी दे नाल अपनी सोच नूं सामने रखण, आजाद हवा दे विच साह लैण दी जां नहीं, जां किते अज भी असी एक सोच दे, एक विचारधारा दे, एक आइडियोलॉजी दे गुलाम तां नहीं बनते जा रहे। भारत दे विच 73 सालां दे विच की कुछ होया? तकरीबन 10 महीनों पहला ही भारत ने अपना एक सपना पूरा किया। भारत दे विच जो एक लंबा चौड़ा विवाद चलता आ रहा सी राम जन्मभूमि नूं लैके, भावें ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद यह सब कुछ होया। सत्कारयोग सारे ही वो सज्जन मित्र जो ताल्लुकात रखते हैं कि हाँ इस मामले दे विच भावें ही किसी दे नाल जाति हुई होए, भावें किसी नूं फेवर होए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो फैसला होया वो सब ने सिर मत्थे रखिया। 73 सालां दे विच तकरीबन पिछले 30 तो 34 साल पुरानी पार्टी एक अजिही उभर के जो सामने आई सी, उसने अपना सपना पूरा कर लिया। तकरीबन 27-28 साल पुराना सपना पूरा होया। इस दे विच उन्हां दे धरती दे सपने तो पूरे हो गए, लेकिन जिसने गल कीती पंजाब दी, जिसने गल कीती सिखां दी, उन्हां सपनियां नूं क्यों अज भी पूरा होण तो रोकिया जा रहा है? भारत आजाद भारत की जिस वेले असीं गल करदे हां ते आजाद भारत दे लई 1947 दे विच सब तो वध संताप हंडाया पंजाब ने। पंजाब दा अजिहा हिस्सा लहंदा पंजाब रह गया उस पासे जिसदी एक अपनी वखरी पहचान, अपनी वखरी एक होंद सी, जिसनूं अज भी भारत दे पंजाब वाले सोचते ने कि कदे मौका मिले तो उत्थे जाइए तो जरूर। चलो कोई नहीं, 47 भी लंघ गया, बाद दे विच की होया? 66 आ गया कि बोली दे आधार दे उत्ते सूबे तैयार होने चाहिए ने जी, हरियाणा भी तैयार कर दिता गया, बाद दे विच टुकड़े होर होए। पंजाब दा नक्शा इस वेले अज जो भारत दे नक्शे दे उत्ते सानू वेखण नूं मिलदा है, ये वही नक्शा है जी। इत्थों तक कि राजधानी का भी रोला रहा, पानी का रोला रहा, रोले होर भी कई रहे, नशियां दा रोला रहा। पंजाब दे विच नौजवानों नूं नौकरी मिले, नौजवानों नूं काम मिले। आजादी दे नाल किछ कद तक, कित्थों तक असी अपनी आवाज चक के अपने हकां दी गल करदे रहांगे कि यह आजादी है जां यह आजादी है कि जी तुहानूं वोट पाउण दा अधिकार तां है, लेकिन सवाल पूछण दा अधिकार नहीं कि यह आजादी है। आजाद भारत दे विच सुपनियां दा एक नवा जो नौजवान इस वेले अपने वालों कदम चुकना चाह रहा है, उस सुपनियां नूं कुचलण दी जेकर कोशिश ना की जाए, ये चंगा होएगा। नौजवान की जिस वेले असीं गल करते हैं, जिन्हां दे सुपनियां दी असीं गल करते हैं, असीं पूरे भारत की गल करते हैं। अज असीं पंजाब की ही गल कर लईए, जिस दे विच असीं ये पिछे मुड़ के वेखीए कि भारत ने 74वां अपना आज़ादी दिहाड़ा तो मनाया, लेकिन पंजाब ने अज तक पिछले 73 सालां दे विच की कुछ हासिल किया? कई परिवार ने जो इस वेले विदेशों दे विच ने, अपने पिछे परिवारां नूं छड्ड के आए, पिछे अपनी उस धरती नूं छड्ड के आए ने, जो इस वेले
ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਰੰਗਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਧੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਰਜਮਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਕਵੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਆਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਰਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2020 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਹਲੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਬਾੜੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਪਜ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ? ਹੋਰ ਜੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ 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 ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਰਹੇ, ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਬਹਿਰਾਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜੋ ਸੂਰਬੀਰ ਉੱਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ? 47 ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਡੀ ਨੇ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ।
ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਗਾਣੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 0121551101। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਜੋ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡੀ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ 3 ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਕਟਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। 3% ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਆ। 97% ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਪਟੇਲ, ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 97 ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ, ਅਸੀਂ 3% ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਣਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 73 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਮ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਨੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ 12 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਵੋ, ਸੈਂਟਰ ਹੀਟਿੰਗ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੜਕਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੱਗਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਡ ਅਪਸੈਟ ਹੋਏਗਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਤੁਸੀਂ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 250 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਕਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਏ ਤੋਬਾ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਿੰਘ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੂਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਟੰਗਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰੱਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਣ, ਨਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਦੇ। ਇਹ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ। 73 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ?
ਜੋ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, IT ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਡੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੀ ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਵਾਲਾ ਸੰਤਾਪ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਜਿਹੜੀ ਆਲਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੇਖੋ 80% ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਕਰੋਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਰਗ ਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਹਨਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਜਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕਾਲਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਡੀ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਸਭ ਵਧੀਆ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ,
ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਏ ਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਲ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਮਾਲ ਉਦੋਂ ਵਰਤੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 85% ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਏਦੂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਭਲਾ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਨੰਬਰ 1, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨੰਬਰ 2, ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਢਾਹ ਕੇ ਜੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਹੜਾ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣ ਗਏ, 1-2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਣ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਢਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀ 100 ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਬਣਾ ਆਪਣੇ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਪਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਬਾਅਦ, ਬੜੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਂਸ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਲੰਡਨ ਨੂੰ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਠੀਕ ਜੀ? ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਕਿੰਨਾ ਤਰੱਕੀ, ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ, ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਗਰਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। आप कंपेयर करके आप खुद देख लो बजाय किसी से एतबार करने तो जी। बिल्कुल, इन्होंने खुद कंपेयर करके अपने जो प्रोग्राम देने वाले हैं उन्होंने इन्ना की दिखा देना चाहिए तो जज योर सैल्फ। जी धन्यवाद सिंह साहब, तुसी अपना समा दिता, तुसी होल्ड दे उत्ते भी रहे ते तुसी अपने विचार साझे कीते। गल असीं कर रहे हैं जी, पता ही है तुहानूं 73 साल पंजाब दे हत्थ की कुछ लगा, पंजाब ने की कुछ गवाया, पंजाब नूं गवाना कुछ काफ़ी ज़्यादा पिया है। समय समय दे उत्ते सवाल भी खड़े हुंदे आंदे रहे कि सियासी धिरां किस तरीके दे नाल पंजाब नूं अपने निजी हितां दे लई वरतदियां रहणगीਆਂ।
ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਡੀ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਜੀ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਡੀ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੇਠ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ 78 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਪਵਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਤੀ ਆ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਏ ਆ ਉਜੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸੌਖਾ ਖਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਆ ਹਜੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਵੇਖਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਈ। ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਡ ਕਰੀਰ ਪੱਟੇ ਸੀ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਜੰਡ ਕਰੀਰ ਪੱਟੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਇੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚਲ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਅੱਗੇ ਫੀਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਡੋਡੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਭੱਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪੱਕਦੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੁਛ ਰਾਏ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਇਸ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮੈਰਿਕ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਕੁਛ ਅਬਾਊਟ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਘੱਲੀ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਊਗੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਭੋਲੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਚਿੱਟੇ ਹਾਕਮ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਹਾਕਮ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਹਾਕਮ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਆ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਖੋ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਆਪਸ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ 1857 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਉਦੋਂ ਲਾਅ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਾਵਰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲਾਅ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਬੰਬੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਰਨਾਟਕ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਨਿਊ ਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਿਊ ਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊ ਲਾਅ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2। ਨੰਬਰ 3, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਆ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ 80% ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਆਪ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਨੰਬਰ 2, ਨਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਲਾਅ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟ ਹੋਏ, ਇਟ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਡਿਵੈਲਪ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਵਧੂਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਲਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਊਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰੌਡ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, 73 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਹਲੇ ਵੀ ਉਸ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਠਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ 73 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਰ 73 ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ, 73 ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਟ ਜੀ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਥੋੜਾ ਜੇਕਰ ਖੋਲ ਕੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਪੱਗ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ? ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੇਮੈਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਧਾੜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਚੱਕਿਆਂ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 6 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਿੱਘ ਮਾਣੋ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰਜ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਆ। ਸੋਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਗਈ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸੋਚ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਸੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਡੀ ਨੇ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 73 ਸਾਲਾਂ ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ? ਬਸ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਉਨੀ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਨੀ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਏਜ ਲਾਦਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਵਾਂਗੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਛੋਟੀ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਤੋਰਨੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦਮ ਤੋਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਤਾਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜੇਕਰ ਝੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਡੀ ਨੇ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਜਿਹੜਾ 77 ਸਾਲਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਉਸ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਹੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਲੰਧਰ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 4 ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, 5 ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਜਗਮਗਾ ਬੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਫਲਾਈ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਦਲਾਵ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚਲੋ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਈਏ। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 3, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਬਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੋਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪੋ ਹੀ ਵੰਡੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ,
ਉੱਥੇ ਜਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਦ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਜੇ ਚੌਧਰਪਾ ਛੱਡੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕੀ ਜੀ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰੋ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਸਾਡੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੰਬਾਲਾ ਮੋਲਾ ਸਭ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 2020 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। I have quite I understand these things, you know, I was in the ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਮੇਰੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਆ ਗਈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਰਸਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 48% ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭਰਾ 48% ਆ ਤੇ 52% ਹਿੰਦੂ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਿਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਡੀ ਨੇ ਜੀ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸਿੰਦਰ ਦਾਦੂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੇਗ ਵਰਡ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਤਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਬਣਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖਣੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੱਥ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ A to Z ਦੇਖੀਏ ਨਾ, there's complete difference between the Granth Sahib and the Sukhmani Sahib, different are totally. So we have not followed the Aad Granth or the Guru Panth. Sikhs ਦਾ ਮੰਨਣੀ ਮਤ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਲਿਓ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡੀ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਹਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਘਰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੋ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਆਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਆ ਮੈਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਪੁੰਸਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ષਡਯੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸੀ ਆ ਉਹ ਦੁਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹ ਜਹਨੀਅਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜਨਗੇ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਜੀ ਭਾਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਨੇ 1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਕਾਲੀ ਆ ਜਾਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਣ, ਚੱਲਣੀ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਡਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੱਝ ਉਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ 2020 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਾਲਰਸ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ 1.5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਵਾਜਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੌਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ, ਹੱਕ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ, ਹੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੱਕ ਖੋਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ, ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।